Good morning, student. For this session, we are going to see the remaining choose the best answer, children. First question, which of the following has the highest hydration energy? 4 option is given: magnesium chloride, calcium chloride, barium chloride, strontium chloride. Okay, so here given the hydration energy. Okay, the concept is hydration energy. First we write the alkaline earth metal series. First element is beryllium, Be, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. This is the series of alkaline earth metal. Children, we studied in the theory part size as well as hydration energy relations. We know very well. Size inversely proportional. Size is inversely proportional to hydration energy. ஓகே, இது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும், படிச்சிருக்கிறோம். சைஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி. அப்படின்னா என்னது? சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும். ஆர் ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி இஸ் இன்க்ரீசஸ், size decreases. Here the question is highest hydration energy. So here beryllium size is very small compared to radium. Okay, so down the group from beryllium to radium the size increases. From beryllium to radium the size increases in down the group. So here which one is the smallest size? From the beginning part, beryllium, magnesium. Okay, so now see the option magnesium, calcium. So starting beryllium is not given the question. If beryllium it is given the question, we select the option as beryllium chloride. Okay, but it is not given. So among this which one is the correct one? Magnesium chloride, because the size is very small, now has the highest hydration energy. So what is the correct option? Option A, magnesium chloride. Children, next question. The product obtained as a result of reaction of nitrogen with calcium carbide, Ca, calcium carbon, is combined with the metal calcium carbide. Now write the from this, now write the reaction. Calcium carbide, calcium Ca, carbon combined with metal calcium carbide. Calcium valency 2, carbon valency 4. Cancel பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? Ca C2, calcium carbide react with nitrogen, nitrogen symbol, nitrogen molecule, so N2, to gives the temperature 300 to 350 degrees Celsius. Now the product is calcium cyanide, calcium Ca, Cn cyanide, calcium valency 2, cyanide valency Cn minus, cyanide valency 1. Okay, so the molecular formula for calcium cyanide CaCN twice. So what is the correct option? Option C, calcium cyanide. Once again, the product obtained as a result of reaction of nitrogen with calcium carbide, calcium carbide plus nitrogen at 300 to 350 degrees Celsius to use calcium cyanide. The molecular formula CaCN twice. Children, next question. Match the flame of alkali and alkaline earth metal. Okay, so once again write the alkali metal series. Okay, lithium, Li, sodium, Na, sodium, potassium, K, rubidium, cesium, francium. Alkaline earth metal, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Okay, so the first one alkali metal, second one alkaline earth metal. Here the question is flame.
flame test. Okay, already we studied. First, here sodium is given. So sodium is the alkali metal. So what is the sodium color? Yellow. Okay, during the flame test it give yellow color. So here P is given. So P, the correct answer is 2. P2. Next, calcium. Calcium, what is the color? Brick red. So Q1. Next, barium, apple green. PQRS. TU. Okay. So R, barium, apple green. So 4. Next, strontium, cesium, potassium is given. Strontium, crimson red. Okay, so S5. Next, cesium blue color. So 6. Last one, potassium. Remaining only one, violet. So number 3. Okay, so the correct option, the same order is given in the option A. So the correct answer is A. Okay, for question number 30, option A. Children, next question. Assertion reason pattern. Assertion, generally alkali and alkaline earth metal form superoxide. In reason, there is a single bond between oxygen and oxygen superoxides. 4 option is given. Both assertion, reasons are true, and reason is the correct explanation of assertion. Next, option B is not correct explanation of assertion. Assertion true but reason false. Both assertion and reasons are false. Okay, so now we see the explanation about assertion as well as reason. Okay, alkali and alkaline earth metal we know very well. In both alkali and alkaline earth metal, okay, alkali earth metal is group 1. Okay, group 1 alkali metal. Group 2 is the alkaline earth metal. Okay, so in group 1 it has 3 type of oxide is formed. One is normal oxide, next peroxide and superoxide. 3 possibilities for group 1. In group 2 it possible for normal oxide as well as peroxide. No superoxide. இதில் superoxide என்ன ஆகாது? Form ஆகாது. But நம்ம question, the assertion what is given? Generally alkali and alkaline earth metal form superoxide. அப்போ அந்த statement என்ன நம்மளுக்கு? It is not correct. Okay, so assertion false. Okay, so now we see the reason. There is a single bond between oxygen and oxygen superoxide. Okay, so normal oxide for alkali earth metal mean what is a normal oxide? For example, magnesium oxide. Magnesium valency 2, oxygen valency 2. So MgO. Now general formula MO. Peroxide, what is the formula? H2BO2. Okay, M2BO2. Superoxide MO2. Superoxide. This is a general formula. In peroxide, oxygen single bond is possible between the oxygen and oxygen. Okay, based on the Lewis dot structure. For example, peroxide, hydrogen, O and O. Okay, hydrogen give 1 electron, this hydrogen also give 1 electron. Oxygen outer valence electron is 6. Okay, 2 4 2 4 5, next here 6. Same way for 2 4 5th electron as well as 6th electron. So now to form the single bond between oxygen and oxygen in peroxide formation. But the reason they are giving oxygen and oxygen between superoxide. So this also statement is wrong. So here which one is the correct answer? Both assertion and reason false for
this question. Okay, children, see the next question. Beryllium sulfate is soluble in water while barium sulfate is not. Is an assertion. Okay, beryllium sulfate is soluble in water but barium sulfate is not. Next reason, hydration energy decrease down the group from beryllium to barium and lattice energy remain almost constant. Next 4 option is given. Now first we see the assertion and reason whether it is correct or wrong. Okay, we check the statement. Beryllium sulfate is soluble in water. But soluble அப்படின்னாலே we explain based on the hydration energy. Okay, so from top to bottom, now here beryllium to barium is given. So now this is the alkaline earth metal, beryllium to barium. Okay, so from beryllium to barium the size increases. So size increases, hydration energy decreases. From top to bottom the hydration energy decreases. Okay, so now hydration energy, whenever the hydration energy decreases, the solubility also decreases. We know very well the concept, we studied in the theory part. Okay, so beryllium sulfate is soluble in water while barium sulfate is not. The statement is correct. Okay, next we check the reason. Hydration energy decreases down the group. இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம். ஸோ டாப் டு பாட்டம் இன் பெரிலியம், மெக்னீஷியம், கால்சியம், ஸ்டான்சியம், பேரியம். Okay, so beryllium sulfate, magnesium sulfate, calcium sulfate, strontium sulfate, barium sulfate. Down the group, hydration energy decreases. So solubility is increases in at the top. So down the group the solubility decreases. So hydration energy decreases down the group from beryllium to barium and lattice energy remain also constant. So அப்போ hydration energy, lattice energy inversely proportional. இங்கே இந்த ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க, கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, அப்போ இந்த ரீசனும் அசர்சன் என்னது நம்மளுக்கு வந்து இஸ் கரெக்ட். இப்போ அசர்சனுக்கு தகுந்த மாதிரி ரீசன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன்? போத் அசர்சன் அண்ட் ரீசன்ஸ் ஆர் ட்ரூ and reason is the correct explanation of assertion. So option A is the correct one. Children, next question. Which is the correct sequence of solubility of carbonate of alkaline earth metal? We know the alkaline earth metal, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Here carbonate is given. So beryllium carbonate, magnesium carbonate, calcium carbonate, strontium carbonate and barium carbonate. Here different ways the order is given the question. They are asking the correct sequence of solubility. Okay, so solubility அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டாலே based on the hydration energy. இப்போ hydration energy என்ன சொல்கிறாங்க, hydration energy is inversely proportional to size. நம்மளுக்கு அப்படிதானா? அப்போது ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி இப்போ எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சைஸ் எதுக்கு சின்னதாக இருக்கோ அதுக்கு ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும். அப்படிதானா? சரி, இப்போ இதில் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் நம்மளுக்கு எந்த சீக்வன்ஸ் கரெக்டாக இருக்குன்னு முதல் பார்த்துக்கலாம். இப்போது பெரிலியம், மெக்னீஷியம், கால்சியம், ஸ்டான்சியம், பேரியம், ரேடியம். இப்போ இங்கே உள்ள ஆர்டரை பாருங்கள். மெக்னீஷியம், இப்போ இதில் பேரியம், ஸ்டான்சியம், கால்சியம், மெக்னீசியம் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதான் சைஸ் வந்து ஸ்மால், இங்கே சைஸ் எப்படி இருக்கும், அதிகமாக இருக்கும். இப்போ சைஸ் அதிகமாக இருக்கும், ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. அப்படின்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கரெக்ட் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், மெக்னீஷியம், கால்சியம், ஸ்டான்சியம், பேரியம். அப்போது சாலிபிலிட்டி எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும், மெக்னீஷியம் கார்போனேட்டுக்கு. இப்போ வர வர நமக்கு என்ன ஆகும், சாலிபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டரே மாறி இருக்குது, எலிமெண்ட்டோட ஆர்டர் மாறி இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலிமெண்ட்டோட ஆர்டர் என்னது, பேரியம், கால்சியம். இதில் யூனிஃபார்மாக இல்லை முதல்ல. ஸோ அப்போது இருக்குது இந்த ரெண்டில் எது கரெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஒன்.
சரிங்களா. இன்னும் ஸ்மால் சைஸாக இருக்கும்போது ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி இந்த சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கார்பன் அண்ட் காம்பவுண்ட் இது நமக்கு என்னது ஜாஸ்தி. ஸோ வர வர சைஸ் என்னாகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ சாலிபிலிட்டி டிக்ரீசஸ். Children, next question. In context with beryllium, which one of the following statement is incorrect? Is a negative type of question. Incorrect. They are asking the incorrect one. It is rendered passive by nitric acid. இப்போ பெரிலியம் வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் கூட என்ன பண்ணாது, ரியாக்ட் பண்ணாது. நம்ம தியரி பார்ட்டில் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். சரிங்களா. சரி, இட் ஃபார்ம்ஸ் பெரிலியம் கார்பைடு. இப்போ பெரிலியம் கார்பைடு பாசிபிள் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது. இதுவும் நம்ம தியரி பார்ட்டில் உள்ள பார்த்துருக்கோம். அதாவது பெரிலியம் கார்பைடை இப்போ ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பெரிலியம் ஹைட்ராக்சைடும் மீத்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். சரிங்களா. அது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ பெரிலியம் கார்பைடு, பெரிலியம் பிஇ, கார்பன் கம்பைன் வித் மெட்டல், பெரிலியம் கார்பைடு. சரிங்களா. பெரிலியம் கார்பைடு. அப்போது பிஇ டு சி. இப்போ இது ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணலாம், H2O. இப்போ ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும், பெரிலியம் ஹைட்ராக்சைடு BeOH. இப்போ பெரிலியம் வேலன்சி 2, ஹைட்ராக்சைடு வேலன்சி 1. நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும், மீத்தேன் CH4. சரியா. சரி, அப்போது பெரிலியம் கார்பைடு அப்படிங்கிற ஒரு பாசிபிள், இட் ஃபார்ம்ஸ் பெரிலியம் கார்பைடு. சரி, இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு என்னது கரெக்ட். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சால்ட்ஸ் ஆர் ரேர்லி ஹைட்ராலைஸ்டு. இப்போ ஹைட்ராலிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்துட்டு நம்ம யாரை பற்றி பேசணும், டாக் அபவுட் த ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி. இப்போ ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி பெரிலியம்க்கு எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஏன்னா பெரிலியமோட சைஸ் எப்படி இது ஸ்மால் சைஸு. பட் ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும், அதிகமாக இருக்கும். அப்போ சாலிபிலிட்டி எப்படி இருக்கும், நம்மளுக்கு அந்த ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்ல சாலிபிள் ஆகும். ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரேர்லி ஹைட்ராலைஸ்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க. சரி, அப்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் என்னது மேட்ச் ஆகலை, இட் இஸ் நாட் ஏ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சி த நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன். இட்ஸ் ஹைட்ரைட் இஸ் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் அண்ட் பாலிமரிக். இப்போ இது ஹைட்ரைடு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா பெரிலியம் ஹைட்ரைடு BeH2 ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம், BeH2 பெரிலியம் ஹைட்ரைட். இப்போ இதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் போட்டோம் அப்படின்னா சென்டர் என்னது பெரிலியம், ஹைட்ரஜன், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன். இப்போ பெரிலியம் அட்டாமிக் நம்பர் எழுது, ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், லித்தியம், பெரிலியம். இப்போ பெரிலியம் அட்டாமிக் நம்பர் 4. அப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன வரணும், 1s2 2s2. இப்போ அவுட்டர் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எவ்வளவு 2. சரிங்களா. சரி, இப்போ நம்ம லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் போடலாம். பெரிலியம், இங்கே ஹைட்ரஜன், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன். இப்போ ஹைட்ரஜன் அட்டாமிக் நம்பர் 1, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் 1. வேறு இங்கேயும் ஹைட்ரஜன் இது 1. இப்போ பெரிலியத்துக்கு அவுட்டர் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எவ்வளவு 2. ஸோ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான், இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான். அப்போ பாண்டு என்னது உருவாகியாச்சு. இப்போது ஹைட்ரஜன் நம்ம செக் பண்ணோம் அப்படின்னா டப்லெட், இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டப்லெட் கான்ஃபிகரேஷன். இப்போ இந்த ஹைட்ரஜனை எடுத்தாலும் இதுவும் நமக்கு என்னதான் டப்லெட் கான்ஃபிகரேஷன். பட் இப்போ நம்ம பெரிலியம் எடுத்தோம் அப்படின்னா பெரிலியத்தை சுற்றி எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கணும், 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும். பட் இங்கே எவ்வளவு தான் இருக்குது, 4 எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஒரு எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் காம்பவுண்ட். சரிங்களா. அப்போது இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்குது, இட்ஸ் ஹைட்ரைட் இஸ் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் அண்ட் பாலிமரிக். அப்போ அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட். இப்போ நம்ம கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போது நம்ம அதில் பார்த்தது எது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு, ஆப்ஷன் சி, இட்ஸ் சால்ட்ஸ் ஆர் ரேர்லி ஹைட்ராலைஸ்டு. சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். த சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் slagged lime in water is known as. Now 4 option is given, children. Lime water, quick lime, milk of lime, aqueous solution of slagged lime. Okay, first slagged lime அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். slagged lime அப்படின்னா என்னதுன்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு, கால்சியம் Ca, ஹைட்ராக்சைடு OH, கால்சியம் வேலன்சி 2, ஹைட்ராக்சைடு வேலன்சி 1. இப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலா CaOH twice. சரி, இப்போ லைம் வாட்டர் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா, லைம் வாட்டர் ஆல்சோ கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு CaOH twice. அப்போ இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ aqueous solution of calcium hydroxide is known as lime water.
ஓகே சரி நெக்ஸ்ட்டு குயிக்லைம். இப்போ குயிக்லைமோட ஃபார்முலானது கால்சியம் ஆக்சைடு CaO, கால்சியம் வேலன்சி 2, ஆக்சிஜன் வேலன்சி 2, கால்சியம் ஆக்சைடு. ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மில்க் ஆஃப் லைம். இப்போ மில்க் ஆஃப் லைம்னாலும் வாட் இஸ் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா? CaOH twice. பட் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ எக்ஸஸ் ஆஃப் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் ஆடட் டு த lime water. So the suspension is also called as milk of lime. அப்போ question பாருங்க, the suspension of slagged lime in water is known as milk of lime. So correct option is C. Okay children, can you understand what is the slagged lime formula? Calcium hydroxide. Lime water formula calcium hydroxide. Milk of lime formula calcium hydroxide. But the solubility பொறுத்து நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன செய்யுது, வேரியேஷன் இருக்கு. இப்போ aqueous solution of water தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், லைம் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். குயிக் லைம்னா அது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட், கால்சியம் ஆக்சைடு. இப்போ மில்க் ஆஃப் லைம் என்னது, த சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஸ்லாக்டு லைம் இன் வாட்டர் இஸ் நோன் அஸ் மில்க் ஆஃப் லைம். சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், எ கலர்லெஸ் சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஏ. அந்த கலர்லெஸ் சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம இப்போ ஏன்னு வச்சுருக்குறோம், அது என்னன்னு தெரியாது, கண்டுபிடிக்கணும். ஆன் ஹீட்டிங் எவால்வ்டு CO2. அப்போ எப்போ CO2 நம்மளுக்கு கிடைக்கும், ஒரு கார்போனேட் குரூப் ரியாக்டரில் இருந்தால் CO2 எவால்வ் ஆகும். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ கேவ் எ ஒயிட் ரெசிடியூ. ஓகே, சாலிபிள் இன் வாட்டர், 2 க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ கிடைக்கக்கூடிய இந்த மெயின் ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கணுமா, ஒயிட் ரெசிடியூவாக இருக்கணும். இட் மஸ்ட் பி சாலிபிள் இன், நல்ல தண்ணியில் கரையக்கூடிய, சாலிபிள் இன் வாட்டர். ஓகே, ரெசிடியூ ஆல்சோ கேவ் carbon dioxide when treated with dilute hydrochloric acid. அப்போ அந்த கிடைக்கக்கூடிய ரெசிடியூ கூட நம்ம ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும், கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. ஹியர் கிவ் த 4 ஆப்ஷன்: சோடியம் கார்போனேட், சோடியம் பைகார்போனேட், கால்சியம் கார்போனேட், கால்சியம் பைகார்போனேட். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சோடியம் கார்போனேட்டே கால்சியம் கார்போனேட்டே எடுத்தோம் அப்படின்னா, நம்ம சோடியம் கார்போனேட்டே கால்சியம் கார்போனேட்டை ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மெட்டல் ஆக்சைடு ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும். பட் அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அந்த மெட்டல் ஆக்சைடுங்கிறது என்னது, சாலிபிள் இன் வாட்டர். சரியா, அது சாலிபிளான்னு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் கலர் ரெசிடியூவாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெசிடியூவை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சோடியம் ஆக்சைடு கூட ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் போட்டால் என்ன கிடைக்கும், சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற ஒரு சால்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். CO2 வர்றதுக்கு இந்த இடத்துல சான்ஸ் கிடையாது. சரிங்களா, அப்போ இந்த 2ஐயும் விட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் சோடியம் பைகார்போனேட் அண்டு கால்சியம் பைகார்போனேட். இப்போ சோடியம் பைகார்போனேட் எடுத்தோம் அப்படின்னா மாலிகுலர் ஃபார்முலா NaHCO3, சோடியம் பைகார்போனேட். அப்போது சோடியம் பைகார்போனேட்டை நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் கிடைக்கும், ஃபர்ஸ்ட் ரைட் த ஃபார்முலா. சோடியம் Na பைகார்போனேட், HCO3 பைகார்போனேட், சோடியம் வேலன்சி 1, பைகார்போனேட் வேலன்சி 1. ஓகே, இப்போ நம்ம இது என்ன பண்ணுறோம், ஹீட் பண்ணுறோம். சரிதானா, அப்போ ஹீட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு, சோடியம் கார்போனேட் Na2CO3, Na2CO3 சோடியம் கார்போனேட். நெக்ஸ்ட் இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ஸோ வாட்டர் மாலிகுல் ப்ளஸ் H2O. நெக்ஸ்ட்டு ரியாக்டன் சைட் CO3 இருக்குது, CO3 குரூப். ஸோ அப்போ என்ன இது ரிலீஸ் பண்ணும், கார்பன் டை ஆக்சைடு CO2. சரிங்களா, சரி இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு என்னது, அந்த ரெசிடியூ. இந்த ரெசிடியூ என்ன கலரில் இருக்கும், இப்போ சோடியம் கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் ரெசிடியூவாக இருக்கும். தண்ணியில் என்ன செய்யும், நல்லா சாலிபிள் ஆகும். சோடியம் கார்போனேட் சாலிபிள் ஆகும், சாலிபிள் இன் வாட்டர். சரி, ஸோ அகெயின் தி சோடியம் கார்போனேட் ரியாக்ட் வித் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். எழுதிக்கலாமா, சோடியம் Na கார்போனேட் CO3. இப்போ சோடியம் வேலன்சி நமக்கு எவ்வளோ, 1, கார்போனேட் வேலன்சி 2, Na2CO3. இட் ரியாக்ட் வித் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். சரியா, அப்போ என்ன கிடைக்கலாம், இங்கே சோடியம் மெட்டல், இங்கே H வந்து ப்ளஸ்ஸு Cl மைனஸ். அப்போ இந்த சோடியம் ப்ளஸ் இந்த சிஎலோட சேர்ந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும், சோடியம் குளோரைட் NaCl. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குது. அப்போ ஹைட்ரஜன் இருந்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், வாட்டர் மாலிகுல் கிடைக்கும். அப்படிதானே, வாட்டர் மாலிகுல் ப்ளஸ்
H2O ப்ளஸ் இங்கே ரியாக்டன்ட் சைடு என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு கார்போனேட் குரூப் இருக்குது. அப்போ கார்போனேட் குரூப் இருந்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு CO2 குரூப். கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெசிடியூ ஆல்சோ கேவ் கார்பன் டை ஆக்சைடு வென் ட்ரீட்டட் வித் ரெசிடியூ ஆல்சோ gave CO2 when treated with dilute hydrochloric acid. அப்போ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் என்னது நம்மளுக்கு வந்து அப்போ ஏங்கிற ஆப்ஷன் யாரு சோடியம் பைகார்போனேட். சில்ட்ரன் now சோடியம் பைகார்போனேட்டுக்கு என்னென்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ ஆப்ஷன் பியா ஆப்ஷன் டியா நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ ஆப்ஷன் டியை நம்ம இதே மாதிரி கால்சியம் பைகார்போனேட்டை ஹீட் பண்ணும் பொழுது கிடைக்கிறது கால்சியம் கார்போனேட் வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைடு. பட் த கால்சியம் கார்போனேட் ப்ராக்டிக்கலாக என்ன சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சாலியபிள் இருக்காது இன்சாலியபிள் இன் வாட்டர் கால்சியம் கார்போனேட் சரிதானா. கீழே நமக்கு ரெசிடியூ கிடைக்கும் ஸோ இன்சாலியபிள் இன் வாட்டர். ஸோ அப்போ கரெக்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு என்னது sodium bicarbonate NaHCO3. Children, I hope you understand this session. Thank you.